Namaskaram. Welcome to our channel Risha Girl. Friends, today I'm here dealing with the topic polymers. The day-to-day life use many items made up of polymers. Listen it. For example, plastic is a type of polymer. The word polymer is derived from two Greek words. The word polymer is derived from two Greek words, that is poly. Poly, which means many, and mers, which means units or molecules. Units or molecules. Clear? So many units or many molecules combine together to form a larger units or a larger molecules of high molecular mass called a polymer, and a basic unit is called a monomer. I can show an example, friends. For example, ethylene. You represent ethylene as CH2 double bond CH2. So here the bond present between covalent bond. Once this bond breaks and one valence goes to this carbon atom and another valence goes to this carbon atom. So when you write CH2 double bond CH2 number of times undergoes polymerization to form CH2 single bond CH2 with n times. Here n means number of repeating units. Friends, మీరు ఎప్పుడు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, మనం ట్రిపుల్ బాండ్ తీసుకొని పొలిమరైజేషన్ చేస్తే డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. అదేవిధంగా డబుల్ బాండ్ తీసుకొని పొలిమరైజేషన్ చేస్తే సింగిల్ బాండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ ఇథిలిన్ అనేది మనకి మోనోమర్. ఏంటి? మోనోమర్. అండ్ పాలిథిన్ అనేది పాలిమర్. ఓకేనా? So we get a polymer from a monomer. The process of formation of polymer from a monomer is known as polymerization. Clear? And చూడండి, మనకి మన వాడుక భాషలో చెప్పుకోవాలనుకుంటే కొన్ని ఫ్లవర్స్ అనేది తీసుకోండి. ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ అనేది కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? ఒక పెద్ద మాల అనేది అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ అనేది ఇక్కడ మోనోమర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం కొన్ని మొగ్గలు అనేది ఎప్పుడైతే ఫామ్ చేస్తున్నామో మనకు ఒక మాల కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఆ మాలని మనం పాలిమర్ అంటాం. ఓకేనా? సో మాల అనేది మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది? చాలా బరువుగా అనేది ఉంటుంది. సో మొగ్గలతో మనం పోల్చుకుంటే మాల అనేది బరువుగా ఉంటుంది. సో అదే మనం ఏమంటున్నామంటే పాలిమర్ విత్ హై మాలిక్యులర్ మాస్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా? హై మాలిక్యులర్ మాస్ అంటే ఏమిటి? ద సమ్ ఆఫ్ ద అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆటమ్స్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ స్కేల్. దెన్ the atomic masses of hydrogen is 1, nitrogen is 14, carbon is 12 and oxygen is 16. For example, మనం CH2 double bond CH2 కి ఏ విధంగా molecular mass అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే, CH2 double bond CH2 కి మనం molecular mass అనేది ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే, సో స్కేల్ ప్రకారం మనకి ఏమిటి? హైడ్రోజన్ కి 1, కార్బన్ కి 12, నైట్రోజన్ కి 14, ఆక్సిజన్ కి 16 కదా. సో ఈ స్కేల్ ప్రకారం మనం ఇక్కడ మనకి 2 కార్బన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో 2 ఇంటూ కార్బన్ యొక్క మాలిక్యులర్ మాస్ చూసుకున్నట్టయితే 12 ప్లస్ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. సో దీని యొక్క స్కేల్ ప్రకారం చూసుకుంటే 1. సో 2 12 24 ప్లస్ 4 దట్ మీన్స్ 28 గ్రామ్ పర్ మోల్. సో మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఏంటి? గ్రామ్ పర్ మోల్. సో నియర్లీ 28.4 అలా వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో ఇది మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటున్నాము. వీ గెట్ ఎ పాలిమర్ ఫ్రమ్ ఎ మోనోమర్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాలిమర్ ఫ్రమ్ ఎ మోనోమర్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ పొలిమరైజేషన్. క్లియర్? సో అదే విధంగా మనం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పాలిమర్ ఈజ్ నైలాన్ 66. Nylon 66, it is a condensation polymerization of hexamethylene diamine with adipic acid. First of all, you have to know the structures of hexamethylene diamine and also the structure of adipic acid. Clear? So, first of all, we have to know the structures. So, what is the structures of adipic acid? COOH, CH2 4 times COOH. This is the structure of adipic acid.
This is the structure of adipic acid with hexamethylene diamine. What is the structure of hexamethylene? Hexamethylene. So CH2 ni మనం methylene అంటున్నాము. Hex అంటే 6 times. Clear? So NH2, NH2. This is the structure of hexamethylene diamine. Hexamethylene diamine with anions. So it undergoes condensation polymerization. It undergoes condensation polymerization. Condensation polymerization అంటే ఏమిటి? మనం రెండు లేదా మూడు రకాల మోనోమర్స్ అనేది తీసుకొని దాన్ని కంబైన్ చేసి ఫామ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఆ కంబైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏంటంటే స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ చేస్తాము. స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్, HCl, ఇవన్నీ మనకి స్మాల్ మాలిక్యూల్స్. సో ఎప్పుడైతే స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ మనం ఎలిమినేట్ చేసి ఫామ్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం కండెన్సేషన్ పొలిమరైజేషన్ అంటున్నాం. ఓకేనా? Two or more different monomers combined together with loss of small molecules to form a big molecule is called a condensation polymer, and this phenomenon is known as condensation polymerization. Clear? So మనం ఈ మోనోమర్స్ ఎడిపిక్ యాసిడ్ ని హెక్సామెథిలిన్ డయామైన్ ని మనం కండెన్సేషన్ పొలిమరైజేషన్ చేస్తే మనకి ఇందులో స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అవ్వాలి. చూడండి ఇక్కడ COOH లో OH, ఈ NH2 అనేది ఈ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు కదా, H. సో ఈ COOH, ఈ H, అండ్ అగైన్ COOH లోని ఈ OH అండ్ ఇక్కడ ఒక H. సో ఫైనల్లీ మనకి 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కింద ఎలిమినేట్ అవుతున్నాయి. సో ఫైనల్లీ మనకి 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కింద ఎలిమినేట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? ఈ ఎడిపిక్ యాసిడ్ లో, కార్బోక్సిలిక్ యాసిడ్ లో మనకి OH, అమైన్ లో H, 1 వాటర్ మాలిక్యూల్, అండ్ అలానే ఈ COOH లో OH, ఇక్కడ ఒక H. సో ఫైనల్లీ మనకి 2 అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అవుతున్నాయి. సో రిమైనింగ్ ఏమిటి? OH అనేది ఎలిమినేషన్ అయిపోయింది. సో C డబల్ బాండ్ O, CH2 4 times, అండ్ అగైన్ C డబల్ బాండ్ O, OH ఎలిమినేషన్ అయిపోయింది కదా, అండ్ NH, CH2 6 times, and H. So this is the structure of nylon 6,6. This is the structure of nylon 6,6. Okay na? Yeah. And means number of repeating units. Okay na? ఒక్కసారి బ్యాలెన్స్ అనేది సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. సో నైట్రోజన్ 3, కార్బన్ కి 4 బ్యాలెన్స్ అనేది. ఓకేనా? సో మనం నైలాన్ 6,6 అనేది ఎందుకు అంటున్నాము అంటే హియర్ both the monomers, here monomers is adipic acid and hexamethylene diamine. సో ఈ రెండు మోనోమర్స్ అనేవి మనకి 6 కార్బన్ ఆటమ్స్ అనేవి కలిగి ఉన్నాయి. సో ఎడిపిక్ యాసిడ్ లో చూడండి 4 కార్బన్స్ అండ్ +1 +1 6, అండ్ హెక్సామెథిలిన్ డయామైన్ లో మనకి ఫైనల్ గా 6 అనేది డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో మనకి both the monomers containing 6 carbon atoms, that's why it is called nylon 6,6. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఒక్కసారి మనం రీక్యాప్ చేసినట్టయితే పాలిమర్, ఇట్ ఈస్ అ వర్డ్, ఇట్ ఈస్ డెరివేట్ ఫ్రమ్ గ్రీక్ వర్డ్. ఓకేనా? గ్రీక్ వర్డ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాలిమర్? ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ టు ఫార్మ్ ఏ బిగ్ మాలిక్యూల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పాలిమర్, అండ్ this phenomenon is known as polymerization. And examples of polymers is polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene, wool, silk, starch, DNA. These are the examples of polymers. Okay friends, thank you for watching.